तुम समस्त को मु स्वागत कर मो यूट्यूब चैनल मु नेसी तुम मानकर कौन ना एजुकेशन तो एजुकेशन जो मानकर अच्छी आर्ट्स पिला तो एजुकेशन मु नेसी कौन ना 70 मार्क क्वेश्चन 70 मार्क क्वेश्चन आंसर नेसी समय 3 घंटा सेट रही सेट 2 रही तो फुल मार्क 70 तो यहाँ सिलेक्शन नुह तो यहाँ प्राक्टिस तो आम प्राक्टिस करवा जदि जो पिला मूलर भी पाठ पढ़ न जदि सेट कि VST करदेव निश्चिंत तार कौन ना 40 50 60 मार्क पलि आस बुझीगला तो बहुत गुरुत्वपूर्ण आम एमती टाइप क्वेश्चन तुम पाइब तुम बोर्ड एग्जाम खातार तो चलो आम स्टार्ट करवा तो देखिए प्रथम क्वेश्चन कौन देछि ग्रुप ए क विभाग तो फास्ट देला तुमको 20टा MCQ देख 20टा MCQ क्वेश्चन देला तो 20टा MCQ क्वेश्चन को आलोचना करवा रुषंक शिक्षा नीति को कौन कह जाए आदर्शवाद प्रकृतिवाद वास्तववाद प्रयोगवाद कौन कह जाए ना प्रकृतिवाद कौन ना प्रकृतिवाद नेक्स्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट यह केउ नियमर अंतर्गत प्रस्तुति नियम अभ्यास नियम फलाफल नियम तीव्रता नियम क्यों नियम ना अभ्यास क्यों नियम ना अभ्यास नियम नेक्स्ट सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षार बयस सीमा केते सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षार बयस सीमा 6 ରୁ 11 6 ରୁ 14 7 ରୁ 14 7 ରୁ 11 केते वर्ष पिला माने हम सार्वजनीन ना 6 ରୁ 14 वर्ष नेक्स्ट परिवेश शिक्षा परिवेश सुरक्षार उद्देश्य को कार्यकारी करिथाए एही उक्ति को किए व्याख्या करथिले किए व्याख्या करथिले गांधीजी कोठरी कमिशन यूनेस्को कॉन्फ्रेंस तापरे मुदालियर कमिशन कौन हम पिला माने ना यूनेस्को कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट अभिप्रेरणा केते भागरे विभक्त अभिप्रेरणा 3 भागरे 2 भागरे 4 भागरे 5 भागरे केते भागरे विभक्त अभिप्रेरणा ना अभिप्रेरणा होची 2 भागरे विभक्त नेक्स्ट पारंपरिक शिक्षा निम्नोक्त केउ प्रकार थिला शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षक केंद्रिक उभय ए और बी कोनोसिटी नुह कौन हम ना शिक्षक केंद्रिक नेक्स्ट केबे डीपीपी योजना कार्यकारी होइतिला डीपीपी योजना केबे कार्यकारी होइतिला केबे कार्यकारी होइतिला डीपीपी योजना पिला माने 1998 1999 1997 1996 केबे होइतिला ना डीपीपी योजना होइतिला 1996 के मसिया रे ना 1996 मसिया रे डीपीपी रा कोन ना योजना हेइतिला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला नर्मदा बचाओ आंदोलन मुख्य किए थिले नर्मदा बचाओ आंदोलन मुख्य किए थिले सुधा चंद्रन मेधा पाटकर मेधा सिंह किरण बेदी किए थिले पिला माने ना मेधा पाटकर एटा तो पॉलिटिकल साइंस रे भी अछि मेधा पाटकर नेक्स्ट सत्यादी वन विद्यालय शिक्षक मानकु कोन बोली संबोधन करा जाउतिला पंच विद्वान पंचसखा पंचक केउठी नुह कौन बोली संबोधन कराउतिला ना पंचसखा नेक्स्ट साधारण अर्थरे जो शिक्षा अनेक गुड़िया मनस्तात्विक सामाजिक एवं आंतः व्यक्तिगत दक्षता विषय ज्ञान प्रदान करे ताकू क्यों शिक्षा कह जाए वृत्तिगत मनस्तात्विक जीवन दक्षता एथि मध्यरु केउटी नुहे कौन हम तमरा ना जीवन दक्षता कौन ना जीवन दक्षता नेक्स्ट महात्मा गांधी प्रदत्त शिक्षा कौन अटे पूर्णांग शिक्षा आस्तिवाचक शिक्षा मौलिक शिक्षा गवेषणामूलक शिक्षा क्यों शिक्षा हम मौलिक शिक्षा महात्मा गांधी प्रदत्त शिक्षा क्यों शिक्षा ना मौलिक शिक्षा नेक्स्ट अनुबंधित अनुक्रिय तत्वर प्रवर्तक किए स्किनर पाभलव कोहलर थर्नडाइक किए हम पिला माने ना पाभलव किए ना पाभलव नेक्स्ट संविधान केउ धारा रे शिक्षा को एक अधिकार रूपे घोषणा करा जायछि 21 45 50 53 केते धारा पिला माने हवा ना 21 केते ना 21 धारा नेक्स्ट
ଲୁହା ଉତ୍ତପ୍ତ ସମୟରେ ଆଘାତ କଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ମର୍ମ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ନିୟମ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ? ଫଳାଫଳ ନିୟମ, ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ, ସାମ୍ପ୍ରତ୍ୟ ନିୟମ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ। କେଉଁ ନିୟମ? ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ। ନେକ୍ସଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀଟି କ'ଣ? 10 + 2 + 3 12 + 2 + 1 10 + 3 + 2 13 + 1 + 1 କ'ଣ ହବ? ନା 10 ପ୍ଲସ୍ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ 10 + 2 + 3। ନେକ୍ସଟ, କୌଣସି ବିତରଣର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗରିଷ୍ଠକ, ମାଧ୍ୟମାନ, ମଧ୍ୟମା, ବିସ୍ତୃତି। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ନା ହବ ମାଧ୍ୟମାନ। କ'ଣ? ନା ମାଧ୍ୟମାନ। କୌଣସି ବିତରଣର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ମାଧ୍ୟମାନ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଜନ୍ ଡ୍ୟୁ କେଉଁ ବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରୟୋଗବାଦ, ପ୍ରକୃତିବାଦ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ, ଚିରନ୍ତନବାଦ। କେଉଁ ବାଦ? ନା ପ୍ରୟୋଗବାଦ। ନେକ୍ସଟ, ରୁଷୋ କେଉଁ ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ରୁଷୋ ଚିକାଗୋ, ବର୍ଲିନ, ଜିନେଭା, ମସ୍କୋ। ରୁଷୋ କେଉଁ ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା ଜେନିଭା। କ'ଣ? ନା ଜେନିଭା। ନେକ୍ସଟ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ? ପଣ୍ଡିଚେରୀ, କୋଲକାତା, ଦାର୍ଜିଲିଂ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ। କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ସେ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ? ନା ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ତ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20ଟା। ବାନ୍ଦୁର ଏବଂ ରସ୍ କେଉଁ ମସିହାରେ ନମୁନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ପରୀକ୍ଷା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରିଥିଲେ? 1965, 1963, 1970, 1960। କ'ଣ ହବ? ନା 1963। ବୁଝିହେଲା? ତ ତାପରେ ଆମେ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ 2 ମାର୍କର ଆନ୍ସର ବି ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ବୁଝିହେଲା? ତ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ପରୀକ୍ଷା, ଏଟା 7ଟା କରିବ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ବି 7ଟା କରିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ହେବା ଉଚିତ? ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର 2ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। ସଂକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁସନ୍ଧାନର 2ଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଅଭିପ୍ରେରଣାର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ। ଜାତୀୟ ସଂହତିର 3ଟି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଅପଚୟ ଆବଦ୍ଧତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାର 2ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର 2ଟି ଅସୁବିଧା। ରୁଷୋଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଶୈକ୍ଷିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ମାଧ୍ୟମ 2ଟି ଉପକାରିତା। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପରିସର ଲେଖ। ଦେଖ ଏଠି ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମତରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରଚଳିତ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଦୋଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କାରଣ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଶିଶୁର ଆନ୍ତଃବିକାଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରେ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ହେବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକାର 2ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା, ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସକ୍ରିୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ। ତାପରେ ସଂକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁବନ୍ଧନର 2ଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସକାରୀ ପୁନଃବଳନ ସ୍ୱତଃକ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଅକାରୀ ପୁନର୍ବଳନ ଅପସାରିତ ହୋଇଗଲେ ତେବେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଦିଗଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ପ୍ରୟୋଜନ, ପ୍ରଣୋଦନା, ପ୍ରେରଣା। ଜାତୀୟ ସଂହତର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କ'ଣ? ନା ଜାତିଆଣ ମନୋଭାବ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମନୋଭାବ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ତାକୁ ଅପଚୟ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଫେଲ୍ ହୋଇ 1ରୁ ଅଧିକ ଥର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆବଦ୍ଧତା କୁହାଯାଏ। ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାର 2ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସହର ଓ ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତାର ବିକାଶ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି, ଦଳ, ସମାଜର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର 2ଟି ଅସୁବିଧା। ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସୃଜନଶୀଳତା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ସୂତା କଟା, ଲୁଗା ବୁଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାରୁ ଏହା ଜୀବନର ବହୁମୁଖୀ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ପ୍ରାକୃତିକ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ,
ବସ୍ତୁ ଜଗତ ଓ କର୍ମ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା ଏକ ବିଶେଷ ବରଦାନ। ପୁସ୍ତକ ପଠନ ପୁସ୍ତକଗତ ଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ। ତାପରେ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଶୈକ୍ଷିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଶୈକ୍ଷିକ ତଥ୍ୟବଳକୁ ସଜ୍ଜୀକରଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଏହାର ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ। ମାଧ୍ୟମର ଦୁଇଟି ଉପକାରିତା। ମାଧ୍ୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସୂତ୍ର ଉପରେ ସନ୍ନିବେଶିତ। ମାଧ୍ୟ ବୁଝିବା ହିସାବ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏକ ସରଳ ହାରାହାରି ମାନ ଅଟେ। ପରିସଂଖ୍ୟାନର ପରିସର ହେଲା କଣ ନା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ତଥା କଳା। ତାପରେ ସେମିତି ଆସିଲା କଣ ନା 3 ମାର୍କିଆ ଆସିଲା, 7ଟା କରିବ। ଋଷଙ୍କ ମନରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକମାନ, ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନର ପନ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କେତୋଟି ମୌଳିକ ନୀତି, ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଜନ୍ ଡୁଇଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅବଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ସତ୍ୟାଦି ବର୍ଣ୍ଣବିଦ୍ୟାଳୟର ପତନର କାରଣମାନ, ନମୁନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷଣର କେତୋଟି ମୌଳିକ ନୀତି, ଶିକ୍ଷା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦରକାରୀ ଆଲୋଚନା, ପୌନଃପୁନ ବିତରଣ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱ। ଦେଖ ତା ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଇଛି, ତମମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିଦିଅ 3 ମାର୍କର। ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ କେତେ ସେ ଲେଖିଛି ଦେଖ, ଏତିକି ଯଦି ଲେଖିବ ତମେ ଫୁଲ 3 ମାର୍କ ପାଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ତ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ସବୁ ମାରିଦିଅ। ତାପରେ ଗ୍ରୁପ ଡି ରହିଲା କଣ ନା क्वेश्चन 5 ମାର୍କିଆ क्वेश्चन 3ଟା କରିବ। ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ है। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବୁଝିଲା? ତ ଏମିତି क्वेश्चन आंसर କରିବ। 17 ମାର୍କର क्वेश्चन ପିଲାମାନେ। ଏଜୁକେସନ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।